السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا من أبناء الإسلام ووفقنا للإيمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المرسل إلى كافة الإنس والجان نصلي ونسلم عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته ومن استنى سنته ومن انتهج منهجه إلى يوم القيامة. أما بعد عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فإن التقوى سبب لكل خير للفلاح والنجاح في الدين والدنيا فنسأل الله التوفيق إنه سميع مجيب. আমি আমাকে এবং আপনাদেরকে मैं अपने को और आपको नसीहत करता हूँ कि अल्लाह ताला के मुआमले में हम तक़वा शिआर बने क्योंकि तक़वा फलाह और बहबूद का दरिया है दीन में भी और दुनिया में भी. और याद रखिए कि अल्लाह ताला ने हमें खैरुल उम्म बेहतरीन उम्मत का खिताब दिया है खैरुल उम्मह बनाया है. हमारा अकीदा हमारा ईमान हमारा दीन हमारे रसूल हमारी किताब इन सब चीजों चीजों के लिए ये जमानत है. अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनु शुहदाअ अला अन्नास
اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا لتکونوا تاکہ تم بنو شہداء علی الناس تمام انسانوں پر گواہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور رسول ہوں گے تم پر گواہ. ڈاکٹر اقبال نے فرمایا رحمہ اللہ جس طرح احمد مختار تھے نبیوں کے امام اسی طرح ان کی امت بھی ہے امام اقوام. دین وسط ہے خیر الامور اوساطها ہر چیز کا درمیانی حصہ ہے بہترین حصہ. تو آپ کو بہترین امت بنایا عقیدے ایمان منہج شریعت دین سلوک تمام چیزوں میں آپ میانہ روی آپ کا شعار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دنیا کی امتوں کے لیے امام آپ کو بننا ہے. آپ کو دیکھ کر دوسری امتی وہ اسلام کی طرف منعطف ہوں گے وہ اسلام لائق قبول کریں گے اور اس راستے پر چلیں گے. اس کے لیے آپ زندہ آپ متحرک نمونہ ہے. اسلام کی نمائندگی آپ کریں گے ہر جگہ خاص کر کے اس ملک میں. یہاں دعوت کا کام آپ کو کرنا ہے زبان سے بھی کام سے بھی. زبان سے نہ ہو کم سے کم کام سے تو بننا ہی ہے. آپ کا چلنا پھرنا بیاہ شادی آپ کا دکانداری آپ کی تجارت آپ کا لین دین سب کچھ اسلام کے مطابق ہو اور آپ کا سلوک آپ کے معاملات یہ سب کچھ یہ ایسا نہیں کہ آپ نہایت آپ حد سے گزر جائیں آپ کے سلوک میں. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے آپ کے کس ملک میں امریکن ایمبیسڈر کو مار دیا. ایسا نہیں. اسلام یہ نہیں کہتا ہم مظاہرہ کرو غم غصہ کا اظہار کرو لیکن ان کا ایمبیسڈر ہمارے ملک میں ہمارے ذمے میں ہے ان کی حفاظت کرنا نہ کہ ہم ان کو مار دیں. یہ کہاں کی بہادری ہے؟ بہادری تو ہے ان سے لڑیں ان کے بارڈر میں لڑیں. لڑائی تو یہ بہادری ہے کہ گھر میں ایک ہمارا دشمن ہمارے گھر میں آ جائے تو ہم نہیں مار سکتے. আমি এতক্ষণ উর্দু দিয়ে বললাম কিছু সংখ্যক উর্দু ভাই আছেন আপনারা আবার মনে মনে কি বলছেন যে উর্দুই চালাচ্ছেন তাদেরও কিছু হক আছে. আর উর্দু বললে আপনারা তো বুঝেন বাঙালিদের সৌন্দর্য হলো তারা উর্দু বুঝে কিন্তু উর্দু দান ভাইদের আবার এই সৌন্দর্যটা নাই তারা উর্দু সারা বাংলা মোটেই বুঝে না. এই জন্য উর্দু মিক্স যখন বাঙালিদের সঙ্গে হয় তখন আমি বেশি উর্দু বলি এই জন্য যাতে করে মারুম না হয়. যাই হোক এখন আমি বাংলাই বলবো ইনশাআল্লাহ. আমি আপনাদের খেদমতে যে আজকের যে খুতবার মূল বিষয় আমি চিন্তা করছি সেটি হলো মধ্যপন্থা. কারণ এই উম্মত অ্যাকাউন্টেবল এই উম্মত এই দায়িত্ব বহন করছে যে আল্লাহ তাআলার অন্যান্য বান্দাদের কাছে আল্লাহ তাআলার এই দ্বীনের বাণী তারা পৌঁছে দেবে. এই উম্মতের সদস্য হয়ে আপনি গ্রেট ব্রিটেন এসেছেন টাকা পয়সা কামাই করছেন এখন খানা পিনা করে আর মরে যান মোটেই সাকসেসফুল আপনি নন. আপনি মোটেই সফল নন. খানা পিনাই তো বড় কথা নয়. যে ব্যক্তি খেতে কাজ করে খামারে কাজ করে খাবার অর্থ হলে ওখানেও খায় এটা কি তার সফলতা? তার সফলতা হলো ফসল বেশি করে উৎপন্ন করবে ফসল কাটবে বাড়িতে নিয়ে যাবে. আপনার বাড়ি তো জান্নাত এখানে আমলের ফসল করবেন এই ফসল নিয়ে জান্নাতে হাজির হবেন জান্নাত অ্যাচিভ করবেন চিরকাল সুখে থাকবেন আপনি সফল সাকসেসফুল. আর খানা পিনা
কয়দিনে, এটা খাবারের খানা, এটা মূল খানা নয়। যত বড় খানাই হোক না কেন, এটি খেতে আসেন আপনি। আর দুনিয়া মাজরাতুল আখিরাত কি খেতি হে, আখিরাতের খামার হলো দুনিয়া। এখানে আপনি খাচ্ছেন, এখানে খাবারটা মূল খাবার না, আসল খাবার ওখানে, আসল লাইফ ওখানে। এখানে শ্রম দিতে এসেছেন, শ্রম দেন, ভোগ করবেন ওখানে, কামাই করবেন এখানে। এই দৃষ্টিভঙ্গি, এই ফিলসফিটা এখন যেহেতু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ইনকাতাত নবুওয়াত ওয়া রিসালাতু মিন বা'দি ফালা নবিয়্য বা'দি ওয়া লা রাসূল বা'দি। আমার পরে নবুওয়াতের রিসালাতের সিলসিলা মুনকাতা, কাট অফ হয়ে গেছে। ফালা নবিয়্য বা'দি ওয়া লা রাসূল বা'দি, এরপরে কোনো নবীও নেই, কোনো রাসূলও নেই। আজকে 1400 বছর, 1500 বছর, 1500 বছরের মতো হয়ে গেল, কোন নবী আসলেন না। তাহলে দিন কারা প্রচার করবে? অথচ বনি ইসরায়েলের সময় দেখা গেল একই সময় একাধিক নবী। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের মতো এত বড় নবী, আবার তার ভ্রাতুষ্পুত্র লূত আলাইহিস সালাম, একই সময়ে একাধিক নবী দেখা গেল। মূসা আলাইহিস সালাম নবী, এত বড় পয়গম্বর মূসা আলাইহিস সালাম, আবার তার বড় ভাই হারুন আলাইহিস সালাম নবী। তাহলে অথচ আজকে ওখানে একই সময় একাধিক নবী থাকতেন। এরপরে হাদিসের মধ্যে এসেছে যে কানাত বনু ইসরাইল তাসুসুহুমুল আম্বিয়া, বনু ইসরাইল কি উনকে সিয়াসি মামলা, তাদের যত রাজনৈতিক বিষয়াদি, এগুলি দেখতেন কারা? আম্বিয়ারা। তারাই প্রেসিডেন্ট হতেন, তারাই বিচারক, তারাই জেনারেল, তারাই নবীরা। কুল্লামা মাতা নবী খালাফু নবী, যখনই কোন নবী মারা যেতেন তার জায়গায় আরেকজন নবী আবার দায়িত্ব নিতেন। নবুয়তের সিলসিলা এইভাবে ছিল যে এক নবী থেকে আরেক নবী। কিন্তু আজকে 1400 বছর হয়ে গেল, কোন নবী নেই। তাহলে নবীওয়ালা কাজ কারা করবে? নবীর কাজটা কারা করবে? নবী নেই, কিন্তু নবুয়তের কাজ তো আছে। ये जिम्मेदारी, जिम्मेदारी से कौन ओहदा पर आ होगा, কে দায়িত্ব পালন করবে? এই উম্মাহ হলো মুকাল্লাফা, অ্যাকাউন্টেবল। তারা এই দায়িত্ব পালন করবে, তারা দাওয়াত, তারা তাবলীগ, তারা এই আপনার ওয়াজ নসিহত, এগুলির মাধ্যমে তারা দ্বীনকে তারা প্রচার করবে, অন্যদের কাছে পৌঁছাতে হবে, দ্বীন পৌঁছে দিতে হবে। কিন্তু আফসোসের বিষয়, আজকে আমাদের মধ্যে কি নেই? দ্বীন নেই, আমাদের ইলম নেই, আমাদের জ্ঞান নেই, আমাদের নলেজ নেই, আমাদের প্রশিক্ষণ নেই। আজকে আমরাই অন্যরকম হয়ে গেছি। অথচ কোরআন কারীমে কি বলা হলো? ওয়াকাযালিকা জাআলনাকুম উম্মাতাও ওয়াসাতা, তোমাদেরকে মধ্যম উম্মত হিসেবে আমি সৃষ্টি করলাম, মধ্যম উম্মত। লিতাকুনু শুহাদাআ আলান নাস, যাতে করে তোমরা গোটা মানব জাতির জন্য সাক্ষী হতে পারো। ওয়ায়াকুনার রাসূলু আলাইকুম শাহীদা, এবং রাসূল হবে তোমাদের জীবনে সাক্ষী। আপনারা দেখুন, এই যে একটি দণ্ড, এটি একটি প্রান্ত, আরবিতে তরফ, ইংরেজি বলে এক্সট্রিম। এটি একটি তরফ, এক্সট্রিম, একটা প্রান্ত। আর অসৎ বলে এটা মাঝের জায়গাটা, এটা তরফ। অর্থাৎ তোমরা মুতাতাররিফ নও, তোমরা এক্সট্রিমিস্ট নও, তোমরা চরমপন্থী নও, তোমরা মধ্যপন্থী। কাযালিকা জাআলনাকুম উম্মাতাও ওয়াসাতা, মধ্যপন্থী। দেখো ঈসা আলাইহিস সালামকে ওরা বলে, খ্রিস্টানরা কি বলে? ইবনুল্লাহ, আল্লাহর বেটা। আর আমরা কি বলি? আব্দুল্লাহ ওয়া রাসূলুহু, আল্লাহর গোলাম এবং তার রাসূল। আবার ইহুদিরা এক চরম পন্থায়, তারা বলে ইললিগ্যাল সান, মানে নওযু ওয়ালাদুজ জিনা, মানে অবৈধ সন্তান। একজনে বলে আল্লাহর সন্তান, এক পা আরশে আজিমের উপরে নিয়ে গেল, আরেকজন বলল অবৈধ সন্তান, মাটির নিচে নিয়ে গেল। আমরা কি বলি? দুটার একটাও ঠিক না, ওটাও না এটাও না। আমরা বলি, যেহেতু আমরা মাঝের জন্য আমরা বলি আব্দুল্লাহ ওয়া রাসূলুহু, আল্লাহর গোলাম এবং তার রাসূল। সুবহানাল্লাহ। এটার মধ্যে ইমান